ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு கடைசி அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம். 18வது அத்தியாயம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷரன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तो है अभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याकां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा அனைவருக்கும். ஸோ இந்த அத்தியாயம் தொடங்க விதமா எல்லாரும் 3 முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्णा कृष्ण कृष्ण ஹரே हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 கிருஷ்ணா कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் ஆசீர்வாதத்தோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். மாதாஜி 41வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, படிக்கட்டுமா? Okay. படிங்க படிங்க. नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. 42 படிங்க மாதாஜி. Okay, fine. शम्भो दमस्तपरशौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. 42, 43, 44 படிச்சுடுறேன். படிச்சிருங்க. ஓகே. शौर्यं तेजो धृते दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இந்த 40வது ஸ்லோகம் சரிங்களா. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 வகையான ஆசிரமங்கள், அதாவது வர்ணாசிரம சங்கம் நமக்கு தெரியலையா, வர்ணங்கள் மேல வந்து 4 பிரிவுகளும் ஆசிரமத்து மேல வந்து 4 பிரிவுகள் இருக்குன்றத பார்த்தோம். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யா அண்ட் சூத்ராஸ் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொன்னு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா அண்ட் சன்னியாஸ். இந்த 4 பிரிவுகள் இருக்கு சோஷியல் ஆர்டர், ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர் பேசிஸ்ல. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 42வது ஸ்லோகத்துல வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றன. பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையா எப்படி இருப்பாங்க, அமைதியா இருப்பாங்க, பொறுமை இருக்கும், அவங்களுக்கு சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும், சில விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, தவம் பண்ணுவாங்க, தூய்மையோடு இருப்பாங்க, அக தூய்மை புற தூய்மையோடு இருக்கிறதுக்கு முயற்சி புற தூய்மை இருக்கும், அக தூய்மையை வந்து வளர்த்துட்டு இருப்பாங்க, சகிப்புத்தன்மை இருக்கும். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் கற்றறிந்தவர்கள் இல்லையா, அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, சகிப்புத்தன்மை, இதெல்லாம் இருக்குனால இன்னும் என்ன வந்துடும், நேர்மையும் இருக்குது. ஓகேவா. சோ இந்த குணாதிசைகளோட இருக்கிறவங்க தான் வந்து பிராமணர்கள். அதுக்கு அடுத்தது சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, பலமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவற்றை சத்திரியர்களின் சுபாவத்தில் இருந்தே பிறந்தது. சத்திரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவாங்க, நாட்டையும் வீட்டையும் காப்பாற்றணும் இல்லையா. அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு வந்து உடல் பலம் இருக்கணும், அப்புறமா சூரத்தனமா இருக்கணும், கெட்டிக்காரனா இருக்கணும், எந்த இடத்துல வந்து எந்த முடிவை எடுக்கணும்ன்ற ஞானம் அவனுக்கு வேணும், அந்த மன உறுதி அவனுக்கு வேணும் இல்லையா. சோ வலிமையும் இருக்கணும், வளமையும் இருக்கணும், தைரியமா இருக்கணும், கொடை. இவன் என்ன பண்ணுவான், நாட்டுக்கு எல்லையில இருந்து கஷ்டப்பட்டு வந்தாலும் தம் வீட்டையும் காப்பான், அதுக்கு அடுத்தது பிராமணனுக்கு என்ன நன்கொடை கொடுக்கணுமோ அதையும் செய்வான். ஓகேவா. சோ சூரத்தனத்தோட இருக்கிறவன் தான் சத்திரியன். இப்போ வந்து அதை வந்து என்ன சொல்றோம்னா மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ். ஓகேங்களா. அதுக்கு அடுத்தது விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம். இந்த 3 விஷயங்களை யார் செய்யறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வைஷ்யர்கள். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க, அதனால இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வணிகம், பேங்கிங் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்வாங்க. பட் மெயினா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விவசாயம் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் வந்து பசுவை வந்து பாதுகாப்பாங்க. ஓகேங்களா. அதுதான் வந்து இந்த வைஷ்யர்களுடைய செயல். ஓகேவா. உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இவன் வந்து சூத்திரன் இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பலம் அதிகமா இருக்கும், ஆனா புத்தி வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா. உடல் வலிமை அதிகமா இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுவான், கழுத மாதிரி நிலத்துல இந்த உழவு உழுவுதல் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து செஞ்சுட்டாங்க. ஆனா இப்ப வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதெல்லாம் டிராக்டர் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. ரொம்ப ரேரா தான் நம்ம வந்து மனுஷங்க வந்து வண்டி ஏறு ஊட்டுறது வந்து பாக்குறோம் இல்லையா. சூத்திரர்கள் வந்து தன்னுடைய பலத்தை வச்சு இந்த செயல்களை செஞ்சுட்டு வராங்க. ஸோ இதுதான் இந்த 4 பிரிவுகள். ஓகே. ஸோ சமரி பண்ணணும்னா அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆதிக்கம், இதெல்லாம் யார் கையில இருக்கு, பிராமணர்கள் கையில. சத்திரியர்களுடைய குணாதிசைகள் பார்த்தீங்கன்னா சூரத்தனம் இருக்கும், வலிமை ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, மன உறுதியோட இருப்பாங்க. ஓகே. வலிமை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், நானும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கு அவங்களுக்கு. போரில் தைரியம். ஓகேவா. கொடைத்தன்மை, அப்புறம் ஆளும் தன்மை, இதெல்லாம் இருக்கும். எந்த டைம்ல என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறதுன்றதெல்லாம் இந்த
7 பண்புகள் அவங்களுக்கு இருக்கு. வைஷ்யர்களுடைய 3 குணங்கள் என்னென்ன? அவங்க வந்து வியாபாரம் செய்வாங்க. விவசாயம், பசு பராமரிப்புதல், வியாபாரம். ஓகே. சூத்திரர்களுக்கு உடல் பலம் அதிகமா இருக்கு, புத்தி பலம் வந்து கம்மியா இருக்கு. அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய 2 குணாதிசைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆம், உழைப்பு, கடினப்பட்டு உழைப்பாங்க. மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வாங்க. இப்போ ஒரு வேலைக்காரன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோயேன், அவரு வந்து ஒருத்தர் கையில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது, அந்த வீட்டு வேலையும் செய்வாரு, வேற வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வேலைகளும் செய்வாங்க. நேர்மையா இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கோசம் தொண்டு செய்வாங்க. அதுதான் வந்து சூத்திரனுடைய குணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. स्वे 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 कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். அவை எவ்வாறு செயலாற்றுவது? என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இங்க என்ன சொல்றாரு? இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசைகள் இருக்கு. பார்த்தோம் இல்லைங்க, பிராமணுடைய குணங்கள், சத்திரியன், வைஷ்யஸ், சூத்ரன், அவங்களுக்கு குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வந்து அவங்களுடைய சுபாவமும் செயல்களும் இருக்கும். அவங்களுடைய கடமைகளை வந்து அவங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செய்யறாங்க. இது வந்து இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிராமணன் வந்து நல்லா கற்றறிந்த பண்டிதனா இருக்கான். அதனால அவன் என்ன பண்ணுவான், உலக மக்களுக்கு, அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு இந்த டைம்ல இந்த விஷயங்கள் பண்ணணும் பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுப்பார் இல்லையா? அந்த செயல்களை செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியன் வந்து துணையோடு இருப்பார். ஓகேவா? ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, அதுக்கு இப்போ ஒரு பிரம்மோற்சவமோ தேர் விழாவோ நடக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பந்தோபஸ்துக்கு இவன் வேணும் சத்திரியன் இல்லையா? ஃபண்டு கலெக்ஷன் அது மாதிரி எல்லாம் வந்து சில செயல்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வைஷ்யன். இவங்க வந்து அந்த தேர் ரத்தம் விழுறது அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன கொடுப்பான், காசு கொடுப்பான், அவன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய தானியங்களை கொடுப்பான் இல்லையா? சூத்திரன் என்ன பண்ணுவான், அங்க போயிட்டு என்ன வேலை இருக்கோ டெக்கரேஷன், கிளீனிங் அதெல்லாம் வந்து பண்ணுவான். ஸோ இந்த 4 பேரும் தனது குணத்திற்கு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால், ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு செயல்களை செய்கிறார். ஒவ்வொரு மனிதனும் பக்குவம் அடைய முடியும். ஸோ நீ பெருசா நான் பெருசான்னு வந்து அங்க சண்டை இருக்காது. ஓகேவா? பிராமணன் வேதங்களை படிக்கிறாரு, என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்றாரு, சத்திரியன் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றாரு, வைஷ்யா அதுக்கு தேவையான பொருளை வந்து சப்போர்ட் பண்றார், சூத்திரன் தன்னுடைய உடல் வலிமையால அங்க என்ன செயல்களை செய்யணுமோ செய்யறாங்க. 4 பேர் 4 விதமான செயல்களை செய்யறாங்க, பட் ஒற்றுமையோடு செய்யறாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆறாங்க, அவங்க பக்குவம் அடைகிறார்கள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணனுக்கு பிரியமான பாத்திரங்களால் ஆகுறாங்க. ஓகேவா? அது என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணன், தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து பற்றின்றி கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கேடருக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க செஞ்சிடறாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு வந்து நன்மைதான் ஏற்படும். ஓகே. ஸோ இதை வந்து நான் விலாவரியா உனக்கு சொல்ல போறேன்ப்பா, என்கிட்ட இருந்து கேளுன்னு அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमप्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, எந்த இறைவன் தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு செய்வது மனிதன் பக்குவம் அடைய முடியும். ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 4 பேர் இருக்காங்க, பிராமணன், சத்திரியன், சூத்ரன், வைஷ்யன். நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா? யார வந்து பாத்தீங்கன்னா வணங்குறதுனால ஓகே மனிதன் வந்து பக்குவம் அடைகிறானோ அததான் இந்த பிக்சர்ல காமிக்கிறாங்க. ஏன் அவரை வணங்கணும், கிருஷ்ணரை தான் வணங்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஆன்மீக தந்தை. அகம் பீஜ பிதா மகான்னு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையா அவர் தான் இருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணவர் அவர் தான். முதலாம் தர சிருஷ்டி பண்ணவர் அவரு. செகண்டரி கிரியேட்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பிரம்மாஜி. ஓகேவா? இவர் இந்த பூலோகத்துக்கு தேவையான பொருளை எல்லாத்தையும் வாங்க வச்சுட்டார், மகத்தத்துவத்தை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டார். ஓகேவா? அத வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணி பண்றதுதான் வந்து பிரம்மாவுடைய வேலை. ஓகேவா? ஸோ
அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கார். அவருடைய கரங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. பட் நம்மளுடைய கைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்போடு தான் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ண பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார். என்ன அசைவன அசையாதவன் எல்லாத்தையும் உருவாக்குனது படைச்சது எல்லாம் அவர்தான் இல்லையா? ஆஹ் அப்படியேப்பட்ட இறைவனை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ இந்த வேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தனது சொந்த கடமை. அப்ப இப்ப என்ன அர்த்தம்? சத்திரியன். அர்ஜுனா நீ சத்திரியன்டா, உன்னோட கடமை என்ன? நீ போய் சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? கிருஷ்ண உணர்வோட பற்றின்றி நீ வேலையை செய்ய, ஒண்ணு உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கு ராஜா ஆகுவ. இன்கேஸ் நீ இறந்துட்டேன்னா நீ என்னோட திருநாட்டுக்கு வர போற. இதுல எதுக்குடா கவலை? நீ உன் வேலையை செய்யறான்னு தானே அப்படி சொல்றாரு இல்லையா? அவரை வந்து என்கரேஜ் பண்ணல. ஓகே நான் சன்னியாசியா போறேன், பிச்சை எடுக்கிறேன் அப்படியெல்லாம் போனா போறேன்னு சொன்னா அதை வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? என்கரேஜ் பண்ணல. அதெல்லாம் வேணாம், உன்னுடைய தர்மம் என்ன இதுதான். அப்புறம் ஆப்ஷனும் கொடுத்துடுறாரு. நீ வந்து என்னது இதுவரையும் சொல்றதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்ப்பா, அப்புறம் உன் இஷ்டத்தையும் சொல்லிடுறார். நான் சொல்றேன்னாலும் நீ செய்ய வேண்டாம், என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டே அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ கிருஷ்ணர் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு யாருக்கும் வற்புறுத்துறதே இல்லை. அதாவது பிஎன்சி டிக்கு நடுவில் ஒரு லெட்டர் இருக்கு, சி இல்லையா? பர்த் அண்ட் டெத்துக்கு நடுவில் சாய்ஸும் சான்ஸும் நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. அந்த சாய்ஸும் சான்சஸும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த குட்டி சுதந்திரத்தை வச்சு நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம செயல்களை செஞ்சுட்டு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம் அனைவரும் இது ஏன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பக்குவம் அடைவோம். ஓகேவா? பக்குவம் அடைஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டா எடுத்துக்கக்கூடிய மனோபான்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்த்துக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ என்னோட ரோல் பிளே இது, நான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தகுந்த கடமைகளை பின்பற்றுவதால் பகவானே என் கடமைகளின் மூலமாக என்னிடம் திருப்தி அடைவீராக. ஸோ நம்ம அவர் சொல்றத வேதங்களை செஞ்சிருக்கிறது செய்யறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம தந்தை கிருஷ்ணர் வந்து திருப்தி அடைகிறார். முழுமுதற் கடவுளை வழிபடுவது ஏன்னா அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கார், எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவர்தான். ஓகே, உங்கள் கடமையை அவருக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்யுங்கள். புலன்களின் இறைவனான ரிஷிகேஷரின் சேவையில் புலன்களை ஈடுபடுத்துங்கள். ஸோ என்ன சொல்றாரு? பொதுவா நம்ம எல்லாருடைய கடமை இப்ப எப்படி இந்த நம்ம கையில வந்து 5 விரல்கள் இருக்கு, ஒன்னொன்னு ஒரு ஒரு சைஸ்ல இருக்கு, இருந்தாலும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்யுது இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளுடைய குணாதிசைகள் எப்படியே இருந்தாலும் சரி, நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து பாராபட்சம் இல்லாத கடவுளுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கணும். ஏன்னா கடவுள் வந்து சமமானவர், பாராபட்சமற்றவர், எல்லா இடத்திலும் நிறைந்துள்ளவர். ரிஷிகேஷா புலன்களுக்கு அதிபதி. நம்மளுடைய புலன்களுக்கு அதிபதியான ரிஷிகேஷர் சேவையில இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். श्रेयोन् स्वधर्मो विगुणः परधर्म स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணன். இப்ப கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அழகா சொல்றார் பாருங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. என்ன சொல்றாரு? நமக்கு எல்லாம் சில நேரத்துல வேற ஒருத்தவங்க செய்யற செயல் வந்து நமக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஐயோ அது கிடைச்சா எனக்கு நல்லா பண்ணுவேனே, அதை போய் மூக்கி நோண்டிட்டு செய்வோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஓகேவா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை வந்து நீ செய்யு. ஓகே அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இது என்ன அர்த்தம்? அர்ஜுனா நீ சத்திரியன்டா, நீ போய் சண்டை போடுடா, பிச்சை எல்லாம் யாசகம் எல்லாம் நீ பண்ண வேண்டியது உன் வேலை இல்லை. ஓகேவா? அது வந்து யார் பண்றாங்க? பிராமணர்கள் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துக்கு நீ போவாத, உன் கடமைய நீ சண்டை போடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதுதான் இங்க நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஸோ அது மாதிரி நமக்கும் நாம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம செய்யணும். ஓகேவா? தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதுதான் சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகள் என்றும் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை. ஏன்னா அது வந்து கடமை ஆயிடுது. இப்ப என்ன சத்திரியன் அர்ஜுனனுடைய டைலாகு எதிர்க்கிறது? தாத்தா, பாட்டனாரு, டீச்சரு, என்னுடைய உறவினர்கள் இவங்களெல்லாம் கொன்னா எனக்கு வந்து கரை வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லையா? நாடு வந்து சீர்கெடும், குடும்பம் பாரம்பரியம் போயிடும்
அப்படியெல்லாம் தானே அவரோட டைலாகு. அதுதான் சொல்றாருங்க. நீ வந்து அவங்கள கொன்னா கூட உனக்கு பாவம் வரும்னு நினைக்கிறீல்ல, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. ஏன்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இதுதான். இந்த சண்டையே உருவாக்குனது யாரு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா கிருஷ்ணர் எத்தனையோ முறை சமாதான தூதுவரா போறார். துரியோதனன் வந்து சமாதானத்துக்கு ஒப்புறதே இல்லை, வேற வழியே இல்லை. அதனால ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா இந்த சண்டை வந்து கிருஷ்ணர்னால வந்து உருவாக்கப்படுது. அதனுடைய நோக்கம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கலைகளை அழிக்கிறார். எப்படி ஒரு விவசாயி தன்னுடைய நிலத்தை வந்து உழுவும் போது தேவையில்லாத செடிகளை வந்து பிடுங்கி எறிகிறாரு இல்லையா, அது மாதிரி இந்த இடத்துல அதர்மிகளும் தவறானவர்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அழிக்கிறாரு இல்லையா. அதுக்குதான் இந்த மெயினா இந்த போர். ஓகே, சோ அதனால நீ என்ன பண்ணுப்பா, உன் கடமைன்னு நினைச்சிட்டு செய், அதனால உனக்கு பாவம் வராது. சோ இந்த பிக்சர் பாருங்க, ஒருத்தர் வந்து சொல்றார். ஓகே, யாரு வந்து முதல்ல வந்து இந்த மரத்தை ஏற முடியும்னு அப்படின்னு கேக்குறார். ஓகேவா, யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். பட் இங்க இருக்கிறது யார் யார் இருக்காங்க, குரங்கு, பென்குயின், யானை, மீன், நாய் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சீல். இதுக்கு வந்து யோசிச்சு பாருங்க ஒரு நிமிஷம், வந்து அந்த மீன் வந்து தண்ணி இல்லாம இருந்தா உயிரோட இருக்குமா? இந்த மரத்தை ஏறணும்னா வெளியே வந்து ஏறணும் இல்லையா. அதே வந்து அந்த யானை யோசிச்சு பாருங்க, அதனால அது காலை வச்சவன் அந்த மரம் என்ன ஆகும், முறிஞ்சு போயிடும் இல்லையா, உடைஞ்சு போயிடும் இல்லையா. அது எப்படி நீ ஏற முடியும்? இதுல நாயால ஏற முடியாது. யாரால ஈஸியா போய் தாவ முடியும்? குரங்கு ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கொலைக்கு டப்பு டப்புன்னு தாவும். இந்த போட்டியே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரியான போட்டி இல்லை. ஏன்னா அங்க சரியான பார்ட்டிசிபென்ட் இல்லை இல்லையா. சரி, எனக்கு அது கொடுத்த, இது நல்லா செய்வேன், இதை பண்ணுவேன், நான் அப்படி பண்ணுவேன்லாம் நம்ம டைலாக் அடிக்க கூடாது. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம செவ்வனே செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவருடைய கடமையை வந்து நம்ம எடுத்துக்க தேவை அவசியமே இல்லை. ஓகேவா. அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பது சிறந்தது. வேற ஒருத்தர் செயலை செய்ய வேண்டாம், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு முடியுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு செய்யின்னு சொல்றார். அதனால என்ன பலனு, பாவ வேலைகளால் இன்னும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. பரம புருஷனுடைய தொண்டனாக செய்யப்பட்டால் எந்த செயலும் இழிவானதல்ல. ஓகேவா, அவருக்கு நான் தொண்டன் என்ற பாவனை வந்துட்டு எதுவுமே இழிவானதல்லன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, அர்ஜுனனை போலவே பரமபுருஷ பகவானின் பரம காரணங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கு மட்டுமே செயல்பட முடிவெடுங்கள். ஸோ நான் எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்வேன்ப்பான்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிவெடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சகஜம் கர்ம கௌந்தேய ததோஷமபி ந த்யஜேத் ஸ்வர்வாரம்பாகி தோஷேன தூமேன இவாவ்ருதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நெருப்புக்களால், ஹரே கிருஷ்ணா, நெருப்பு புகையால் சூழப்பட்டிருப்பதை போல ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஏதேனும் ஒரு தோஷத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. எனவே குந்தியின் மகனே, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் தனது இயற்கையிலிருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்க கூடாது. ஓகேவா. சோ தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயலை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, துறக்க கூடாதுன்னு சொல்றார். ஓகே, தனது இயற்கையில் இருந்து தோன்றிய தொழிலை ஒருவன் துறக்க கூடாது. சோ இதெல்லாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கன்னா, யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு, கிருஷ்ண, அர்ஜுனா நீ சத்திரியன்டா, நீ உன் கடமையை செய்யின்னு சொல்றார். ஓகேவா. நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு செயல் செய்யும் போது ஒரு தோஷங்கள் இருக்கும். அதுக்கு என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாரு, நெருப்பு எங்கேயாவது இருக்குதுன்னா நம்ம நெருப்பை வச்சு கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்குன்னு. அங்க இருக்கக்கூடிய புகையை வச்சுதான் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஏதோ ஒரு தோஷமோ ஒரு குழப்பமோ இருக்கு. அதனால நீ என்ன பண்ண, முழுவதும் தோஷம் நிறைந்ததாக இருந்தாலும் நீ என்ன சொல்ற, என் தாத்தாவையும் என் வாத்தியாரும் கொல்றதுனால எனக்கு பாவம் வரும், குல தர்மம் போயிடும், குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடும் தான் நினைக்கிற. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னோட விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்ல. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, சத்திரிய தர்மத்தை பின்பற்றாம குல தர்மத்தை வந்து பேசிட்டு இருக்க, வாதாடிட்டு இருக்க இல்லையா. அது வேண்டாம், நீயும் சத்திரியன், உன்னோட தொழிலை நீ செய்யே அப்படின்றார். எந்த வர்ணத்தவராக இருந்தாலும்
ஒருவர் தனது செயல்களின் பலன்களை பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் இணைப்பதன் மூலமாக பக்குவம் அடைய முடியும் இல்லையா? சோ இப்ப என்ன நினைக்கணும், நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம செய்யணும். நம்ம மேல இருக்கிறோமா கீழே இருக்கிறோமா என்னென்னலாம் பார்க்க தேவையே இல்லை. எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம செய்யணும். ஓகேவா? சோ 3 மாற்றங்கள். ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 54ல இருந்து பார்க்க 49ல இருந்து 55 பார்த்திருக்கோம். சோ என்னென்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஞானம் கிடைக்குது. அதன் மூலம் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுதல். அது இது அடைந்த பிறகு என்ன ஆகுறோம்? பிரம்மன் நிலையை அடைகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து தூய பக்தி தொண்டு வந்து பண்ணறோம் இல்லையா? அதை ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா பார்க்கலாம். மாதாஜி படிங்க. असक्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். என்ன சொல்றாரு? சுய கட்டுப்பாடு, பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தை எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சிடணும். இப்படி 3 செய்யறதுனால ஒருவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? துறவுக்கு தேவையான பயிற்சியை செஞ்சுட்டு இருக்கான். சோ அதனால என்ன ஆகுது? செயலே செய்யறா, துறவையும் ஃபாலோ பண்றான். அதனால அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்குது. எதுல இருந்து? கர்ம விளைவுகளிலிருந்து என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேவா? சோ இதுக்கு என்ன தேவை? பேசிக்கா சுய கட்டுப்பாடு வேணும், பற்றற்ற தன்மை வேணும், எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்ன்ற எண்ணத்தையும் விட்டுணும். இந்த 3ஐயும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம பக்குவம் அடைகிறோம். அப்புறம் அந்த கர்ம வினைகள், ஏன்னா ஒரு செயலை செஞ்சா 2 எஃபெக்ட் இருக்குது. பாவமும் இருக்கு, புண்ணியமும் இருக்கு. ஆனா நமக்கு அது வந்து கரெக்டா தெரியறது இல்லை. நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை கரெக்ட்னு நினைச்சிட்டு பண்ணோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியோ போய் முடியும். அதை அனுபவிச்சும் இருக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? இது இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்திருக்கோம். ஸோ அதனால அதை கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சுட்டு அதை வந்து என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கிறார். ஓகேவா? அப்போ வந்து நம்ம பக்குவம் அடைவோம், விடுதலை நோக்கி போவோம். துறவின் பக்குவ நிலை என்ன? அசக்த புத்தி சர்வத்ரக. புத்தி பௌதீக விஷயங்களின் பற்றுதலில் இருந்து விலகி இருத்தல். பௌதீக பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? மனசை வந்து ஜிஜாத்மா, மனசை வந்து கட்டுப்பாடா வச்சுக்கணும். விகித ஸ்பிருஹ, பௌதிக ஆசைகள் இல்லாம இருக்கணும். இப்படி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய லட்சியம் என்ன? மனிதரா பிறந்தவங்களுடைய லட்சியம் கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து அடையணும் இல்லையா? கர்ம விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை அடைந்து மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். ஒருவன் தன்னை நான் எப்போதும் பரமபுருஷனின் அம்சம், அதனால எனக்கு செயலின் பலன்கள் சுகிக்க எவ்வித உரிமை இல்லை. இந்த இது வந்து சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் வந்து இது வந்து ரொம்ப டஃப்பான திங்ஸ் இல்லையா? கஷ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்றது. ஒருவன் தன்னை தான் எப்போதும் பரமபுருஷனின் அம்சம், அது மாதிரி எவ்வளவு அளவுக்கு ஹம்பிள் நம்ம கையில இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு நேரம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதனால் எனக்கு செயலின் பலன்களை சுகிக்க எவ்வித உரிமையும் இல்லை. நான் சேவகன் நம்ம மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை. எப்படி வந்து இந்த பேங்க்ல வேலை செய்யற அந்த அக்கௌண்டன்ட் இருப்பாரு இல்லையா? அவர் வந்து நிறைய காசை வாங்கி வச்சிருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. ஆனா அது அவருடைய காசு இல்லை, அவர் கையில இருக்கு. அவரு என்னன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனாரு, என்ன ஆகும்? அவரோட நிலைமை கஷ்டமான நிலைமை இல்லையா? அவர் கையில இருந்தாலும் அவர் உரிமையாளர் இல்லை, அது பேங்க்குக்கு சேர்ந்தது. ஓகேவா? என்று நினைக்க வேண்டும். அது மாதிரி நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பலனை சுகிக்க வந்து உரிமை இல்லை, அனுபவிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. எப்படி அந்த பேங்க் ஆபீசர் வந்து அந்த காசை கடைசியில மேனேஜர் கையில ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போவார் இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து உண்மையான துறவு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Yes, Mataji. Buddhaya. सिद्धिं सिद्धिं நாலு. प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् सक्त्वा रागद्वेषौ
व्यदूष्य च विविक्ते सेवि लग्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, குந்தியின் மகனே, இந்த பக்குவத்தை அடைந்தவன் பிரம்மன் எனப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த நிலையினை, திவ்யமான பக்குவ நிலையினை அடைய முடியும் என்பதை நான் தற்போது சுருக்கமாக கூறுகின்றேன். இதனை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. பக்குவத்தோட வேலை செஞ்ச பிரம்மன் நிலைக்கு போறோம். அது எப்படிப்பா, அந்த திவ்யமான பக்குவ நிலைக்கு எப்படி போறது, என்கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கோணும் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது, தனது புத்தியினால் தூய்மை அடைந்து உறுதியுடன் மனதை கட்டுப்படுத்தி புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துறந்து விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுபட்டு தனியிடத்தில் வாழ்ந்து குறைவாக உண்டு உடல் மனம் மற்றும் பேச்சுகளை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதல் இன்றி அகங்காரம், பொய்யான வலிமை, பொய்யான பெருமை, காமம், கோபம் மற்றும் ஜட பொருட்களை உரிமை ஏற்பதிலிருந்து விடுபட்டு உணர்வின்றி அமைதியாக இருக்கும் மனிதன் தன்னுணர்வின் நிலைக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளான். எவ்வளோ பண்புகளை சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. தன்னுணர்வுக்கு போனோம்னா இங்க இருந்து ஃபுல்லா டிட்டாச் ஆகணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் தூய்மை அடையணும், அப்புறம் உறுதியான மனப்பான்மையோட இருக்கணும். எந்த ஒரு ஜட பொருள் மேல நமக்கு ஆசை இருக்கக்கூடாது இல்லையா? இந்த புலனை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கக்கூடாது. நிறையவும் சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாவும் சாப்பிடக்கூடாது. உடல் மனம் பேச்சு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம என்ன வாக்கா சொல்றோமோ அதை செய்யணும் இல்லையா? செய்யறது ஒண்ணு, பேசுறது ஒண்ணு இருந்தா அது தவங்கள் இல்லை. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம், உடல் மனம் வாக்கு தவங்கள் இல்லையா? அதையெல்லாம் இவன் ஃபாலோ பண்ணி தியானத்தில் ஆழ்ந்து பற்றுதல் இன்றி அகங்காரமும் பொய்யான கர்வமும் எதுவுமே இல்லாம இந்த 3 விஷயத்துல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். காமம், நம்ம பார்த்திருக்கோம் 3 விதமான விஷயங்கள் நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போட்டோம். லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீடு இதெல்லாம் இல்லாம எது மேலே உரிமையை கொண்டாடணும் என்ற எண்ணம் இல்லாம அமைதியாக இருக்கக்கூடிய மனிதன் பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வுக்கு நிச்சயமாக உயர்த்தப்படுவான். அவன் அதுக்கு பயிற்சி கூட தேவையில்லை. இந்த பண்புகள்லாம் இருந்துட்டு அவன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் என்ன ஆறா, தன்னுணர்வுக்கு போறான். ஸோ இங்க என்ன வேணும், இதுக்கெல்லாம் ஞானம் வேணும் இல்லையா? ஞானம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா மனசு தூய்மை அடைகிறது. அவன் மன உறுதியோடு செயல்படணும், மன கட்டுப்பாடு வருது, புலன்களை கட்டுப்படணும். அதுல இருந்து கட்டுப்படுறதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது, விருப்பு வெறுப்பு, இருமையிலிருந்து இது எனக்கு பிடிக்கும், இது பிடிக்காது, இவங்க எனக்கு பிரியமானவர்கள், இவங்க என்னோட எதிரிகள், அப்படி மாதிரி இரட்டிப்புல இருந்து அவன் வெளியே வரும்போது என்ன நிலைக்கு போறான், பிரம்மன் நிலையை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, ஸோ அடைஞ்ச பிறகு அவன் அவனுடைய குணாதிசைகள் என்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் அவன் தனியான இடத்துல வாழ்வான், குறைவா சாப்பிடுவான். அவன் பாத்தீங்கன்னா உடல் மனம் வாக்கு மேல கட்டுப்பாடோடு இருக்கான், எப்பொழுதும் தியானத்தில் அமர்ந்து இருக்கிறான். ஸோ பிரம்ம நிலையை அடைய முறையை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடல் தளத்தின் அடிப்படையில் எழும் எல்லா கெட்ட குணங்களில் இருந்தும் விடுதலை. அது என்னென்ன கெட்ட குணம், பொய் அகங்காரம், அதாவது பொய்யான வலிமை, காமம், கோபம், இதுதான் நம்மளுடைய எதிரிகள் இல்லையா? இதுல இருந்து வெளியே வரணும். ஜடப்பொருட்களை ஏற்றில் உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் பற்றுதல் இல்லாமல், எந்த விஷயத்து மேல, பௌதிக விஷயத்து மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீக விஷயத்துல பற்றுதல் இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் பிரம்ம நிலையை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்களிலும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். இது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். சீதோஷண சுகதுக்கா சமவேத பண்டித தர்ஷனக. எல்லாத்தையும் இந்த பண்டிதன் என்ன பண்றான், சமமா பாக்குறான். ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிர் வாழ்க்கையிலும் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு. ஸோ இப்படி சமநோக்கி பார்க்கறதுனால அத்தகு நிலையில் அவன் தனது தூய பக்தி தொண்டையை அடைகின்றான். ஓகேவா? ஸோ தெய்வீக நிலையில நிலை பெற்று பரபிரம்மனை பிரம்ம பூத நிலை, அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியுடன்
ஏக்கமும் ஆசையும் இல்லாம எல்லா உயிர் வாழ்களிடத்திலும் சமமாக இருக்கிறான். ஓகேவா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மபூத நிலை, செல்ஃப் ரியலைசேஷன். ஓகேவா? அதை அடையணும்னா அவன் என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு பண்ணணும். தூய பக்தி தொண்டில் இருப்பவன் ஏற்கனவே பிரம்மபூத நிலையை அடைந்து விட்டான். அதாவது இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தா கூட அவன் என்ன பண்றான்? பூரணத்துடன் ஒருங்கிணைந்த பரமபூத நிலையை அடைகிறான். சோ பூரணம் யாருங்க? கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். என்ன சொல்றாரு? பக்தி தொண்டலாலதான் வந்து கடவுளை வந்து முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும். வேற எந்த ப்ராசஸும் இங்க உதவாது. ஓகேவா? உள்ளது உள்ளபடி வந்து அறிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்? முழுமையான உணர்வை அடையணும்னு சொல்லிட்டு பயிற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? கண்டிப்பா அவருடைய திருநாட்டிற்கு போறோம். இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணருடைய ரூபம் அடைஞ்சிருக்காங்க. இது வந்து சாரூப்பிய முக்தின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. முக்தியில வந்து 5 வகைகள் இருக்கு. அவர் வந்து அவரை மாதிரியே ரூபத்தை கொடுக்கிறார். எல்லாரும் பாருங்க 4 கைய வச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, கௌஸ்துப மணி மாத்திரம் அவர்கிட்ட இருக்கும். மித்தம் கையில யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. எந்த பக்தர்கள் இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து பரிபூரண நிலைக்கு போறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு முக்திய கொடுப்பாங்க. அப்படி போற பக்தர்களுடைய உடல் இப்படிதான் இருக்கும். அவங்க வந்து கடவுளுக்கு எப்பவுமே சேவை செஞ்சிருப்பாங்க. கடலில் நீர்வாழி உயிரினங்கள் இருக்குது இல்லையா? பச்சை நிறை பறவைகள் பச்சை மரத்துக்குள் நுழைதல். ஓகேவா? அது என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் அர்த்தம் பார்க்கலாம். கடலில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள், எண்ணில் நுழைகிறான் அருவவாதிகள். அவனுக்கு தெரியறது இல்ல. அதாவது அருவன்றது ஜோதி இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதி எது? கடவுளுடைய உடம்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேஜஸ். அந்த ஜோதி தேஜஸை தான் வந்து நம்ம பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றோம். இரண்மய பாத்திரேனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அந்த பிரகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் தான். அது மாதிரி அருவவாதிகள் தெரியறது இல்லை, பட் கடவுளோட தான் மெர்ஜாறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது பச்சை நிற பறவை பச்சை மரத்துக்குள் நுழைந்தன. என்ன சொல்றாங்க? என்னது பக்தர்கள் வந்து என்னுடைய திருநாட்டிற்கு வராங்க. உருவவாதிகள், அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து ஷியாம சுந்தர ரூபத்துல பக்தி தொண்டு பண்றாங்க பாருங்க. அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க? என்னுடைய திருநாட்டுக்கு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒப்பிடுறாரு. ஓகேவா? தூய பக்தி யோகமே ஒரே வழி. வேற எதையுமே சொல்றது இல்லைங்க. அதை பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க, இந்த யாகம் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் சொல்றதே இல்லை. சிம்பிளா பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டை செய்யணும் இல்லையா? கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள அவரது திருநாட்டிற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும். என்ன நம்ம பார்க்கிறோம். யசோத மாதாலாம் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர். அதனாலதான் வந்து அவங்க தவம் இருந்து நீங்க வந்து எனக்கு பிள்ளையா பிறக்கணுன்றதுனாலதான் அவங்க வந்து பிறந்தார். இல்ல ஏனோ தானோ யாருக்கோ வந்து பிறக்க மாட்டார் பகவான் கிருஷ்ணர். இல்ல யோசிச்சு பாருங்க, அவங்க எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த ஆத்மான்றத இல்லையா? சோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பாவத்தை அவருக்கும் நமக்கும் வச்சுக்கணும். அந்த 5 பிரைமரி ரசா இருக்கு இல்லையா? சாந்த, தாசிய, சாக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய, இந்த ரசத்தை வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம அவர் மேல பக்தி பண்ணணும், சேவை பண்ணணும். ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இது செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? பக்தின்றது அவருக்கு தான் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். இங்க என்ன சொல்றாரு? ஆன்மீக குரு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு, யாரையோ படிக்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் யாரு கீழே இருக்கோம்? நம்மளுடைய சிக்ஷா குருவான நாமநேஸ்வரதாஸ். அவர் யாருக்கு இருக்காரு? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு மகாராஜ் ஜெயபதா சாமிக்கு கீழே கைடன்ஸ்ல தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செயலையும் செய்யறார். நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பானு மகாராஜ் சுவாமி இருக்கார் இல்லையா? சோ இவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் அவர் வந்து இந்த டெம்பிள் ரன் பண்றது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல் படிதான் நம்ம வாழறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை ஃபுல்லா தெரியும், பட் நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. सर्वकर्माण्यपि सदा भूतानुमत्प्यपाश्रयः
மத்பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். இங்க என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய தூய பக்தன் எங்க வரா? என்னுடைய கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். ஸோ ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனோன்னா பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்றாரு? தூய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய பக்தி பண்ணணும். அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேவா? எந்த ஒரு பௌதிக ஆசைகளும் கலங்களும் இல்லாம நித்தியமா தொடர்ந்து பக்தி சேவையை பண்ணிட்டு இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி பண்ற என்ன ஆகுது? அவருடைய திருநாட்டுக்கு போறோம். அந்த திருநாடு எப்படிப்பட்டது? அது நித்தியமானது, அழிவு இல்லாது. பட் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த மிருத்யு லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிவுக்குள் உட்பட்டது. வய பாஸ்ரய எனது பாதுகாப்பின் கீழ். எப்படி ஒரு குழந்தை எல்லாம் வந்து அம்மா அப்பா கூட கையை பிடிச்சிட்டு கடைக்கு போனா சந்தோஷமா தைரியமா இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் வந்து யார் கீழே இருக்கணும்? எனது பாதுகாப்பின் கீழ். இதெல்லாம் விலாவரியா அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா? மத் வய பாஸ்ரய. ஓகே, நான் எனது பக்தனை எல்லாவித விளைவுகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறேன். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். எப்போதும் எனது பாதுகாப்பின் கீழ். பாதுகாப்பு என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அவரது பிரதிநிதியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படுவதால் கிடைக்கக்கூடியது. மறுபடியும் கிளியாரிட்டி அவரே சொல்றார். ஒண்ணு என்னுடைய டைரக்டர் சூப்பர்விஷன், இல்லையா என்னுடைய பிரதிநிதி இல்லையா? அவருடைய பிரதிநிதி யாரு? ஆன்மீக குரு இல்லையா? சோ கிருஷ்ண லோகத்தை அடைகிறான். மாறாத நித்தியமான அழிவற்ற இந்த முழு ஞானம் உள்ள உன்னத இடம் அது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இதுக்கெல்லாம் நம்ம தகுதி ஆகி இருக்கிறோமான்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் தகுதி வரல. நம்ம இன்னும் ஜபம் பண்றது வந்து குவாலிட்டிவா ஜபம் பண்ணல இல்லையா? நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொன்னா நம்ம கண்ணுல நிஜமா பக்தி இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்ணுல தார தாரையா தண்ணி வரணும். யாருக்காவது வருதா? இல்ல இல்லையா? நமக்கு வந்து இன்னும் தகுதியே இல்லை. நம்ம வைதி சாதனா பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? குருவுடைய அனுகிரகத்தை வாங்கிக்கணும். அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோட தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பக்தியில முன்னேற முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி முன்னேறின நமக்கு தெரியாது நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு நல்லவங்க, எவ்வளவு அளவுக்கு தூய்மையா பக்தி பண்றோம், எந்த ஜென்மத்துல போயிட்டு நான் கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போக போறோன்றது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நாம வந்து நினைச்சுக்கூடாது, ஏதோ நான் ஜபம் பண்றேன், அத பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கிறேன், பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்கிறேன், நான் கிரேட்டு, என் வீட்டுல யாரும் பண்ணல, அவங்க எல்லாம் வஸ்ட்டுன்னு அப்படிலாம் நினைக்கவே கூடாது. நம்ம அது எவ்வளவு அளவுக்கு பர்ஃபெக்ஷனா பண்றோன்றது வந்து ஒரு கேள்வி இல்லையா? தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளான். என்ன சொல்றாரு? பகவானுடைய வழிகாட்டுதலோட இருக்கிறார் சதா காலமும். ஏன்னா அவரு சதா காலமும் வந்து பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா? 24/7 365 days பக்தியை தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ ஒரு பக்தி பண்றதுனால அவர் வந்து காப்பாத்துறாரு. நமக்கு இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா? அம்பரிஷி மகாராஜா துர்வாச முனி வந்து சாபம் கொடுத்தா கூட அம்பரிஷிக்கு வந்து காப்பாத்துறாரு இல்லையா? ஏன்னா தம் பக்தன் தெரிஞ்சுட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய அரசாங்கத்துக்கு மேல ஒரு சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சுட்டார். என் பக்தன் வந்து அப்பாவிப்பா, யாராவது வந்து பிரச்சனை பண்ணா எப்ப யார் வருவாங்கன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அட்வான்ஸ்டா ஒரு சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சுட்டார். அதனாலதான் துர்வாச முனிய அவர் துரத்திட்டு போச்சு இல்லையா? அவர் கொடுத்த சாபம் அவரையே துரத்திட்டு போச்சு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரஹ புத்தி யோகம் உபாஸ்ரித்ய மச்சித சததம் பவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்து எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எப்போதும் செயல்படுவாயாக. 2 விஷயத்த சொல்றாரு. என்னையே சார்ந்து இல்லையா? எல்லா செயலும் வந்து செய்யே. ஓகேவா? அப்போ உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? பாதுகாப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. இதற்கு பக்தி தொண்டில் என்னை பற்றி உணர்வில் ஆழ்ந்து விடு. இப்படி செய்யணும்னா என்ன பண்ண? பக்தி தொண்டில் ஃபுல்லா ஆழ்ந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இல்லையா?
பக்தனின் பக்தனின் சார்ந்திருக்கும் மனநிலை. எல்லா செயலர்களும் என்னை சார்ந்திரு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, கோவர்தன மலையை தூக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா? எல்லா விரஜவாசிகள் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரே ஒரு இடது சுண்டு விரல்ல வந்து மலையை தூக்கி பிடிச்சுக்கிறார். எல்லா விரஜவாசிகளும் பசுக்களும் வந்துட்டாங்க. 7 நாள் மலையை அமைச்சு விட்டான் இந்திர பகவான். தூக்கம் இல்ல, பசி இல்ல, ஒண்ணுமே இல்ல. அங்க என்ன இருந்துச்சு, வெறும் ஆனந்தம் தான் இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளால ஒரு வேலையை சாப்பிடாம இருக்க முடியாது இல்லையா? பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கோசம் என்னன்னாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கார். எல்லா செயல்களிலும் என்னையே சார்ந்துரு. பிரஜவாசி யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 5 வயசு பையன் சொன்னதுனால அவங்க கஷ்டமே மாத்திக்கிட்டாங்க இல்லையா? அவங்க என்ன அந்த பண்பாடு, அந்த காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருந்த பூஜை விதானங்கள் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டாரு நந்த மகாராஜா இல்லையா? அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவர் அவங்க எல்லாம் வந்து தூய பக்தர்கள், கடவுளை வந்து சார்ந்திருக்காங்கன்னு சொல்றது தெரியுது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் ஆணையை பின்பற்றுங்கள். ஸோ முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பிரபுபாதை என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரோ அதை நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? என்னை பற்றிய உணர்வில் ஆழ்ந்து என்ன செஞ்சாலும் என்னோட உணர்வுல செய்யப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நான் இந்த கடமையை செய்ய கிருஷ்ணனால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளேன் எனது என்று நினைத்து கொண்டு செயல்படும் போது ஒருவன் இயல்பாகவே கிருஷ்ணரை நினைக்கிறான். இப்ப இது என் கடமைப்பா, எனக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்து அமைச்சிருக்காருப்பா இந்த குடும்பத்தை, ஏன் நான் வந்து என் செயல்களை செய்யறேன் அப்படின்றார். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् शोष्यसि विनक्ष्यसि. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ என்னை பற்றி உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஸோ நீ என்ன சொல்றாரு, என் மேல பட்டுதல் வச்சுட்டு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ என்னவ உனக்கு எல்லா தடங்களையும் வந்து தாண்டிடுவ. எதனால, என்னுடைய கருணையினாலன் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செய்யப்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். என்ன சொல்றாரு, சொன்னா நம்ம கூட பசங்களுக்கு சொல்றோம்ல, ஏய் என் பேச்ச சொல்ற பேச்சு கேளுடா, படிச்சு நல்லா மார்க் வாங்கடா, நல்ல வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? இது வந்து பாசிட்டிவ். இல்லைன்னா சீர்கெட்டு போயிடுவேடான்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் ஒரு தந்தையாவும் ஒரு நண்பனாவும் ஒரு விருப்பமுள்ள மனிதனாவும் சொல்றார். பாரு, நான் சொல்றதெல்லாம் நீ பக்தி பண்ணிட்டு செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோயேன், உன் வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய தடங்கள்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடுது இல்லையா? பக்தி பண்றதுனால. ஓகே, பக்தியோட சைடு எஃபெக்ட் இதுதான், நம்ம பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கும். ஓகே, ஸோ அது சைடு எஃபெக்ட். மெயின் எஃபெக்ட் என்ன, கிருஷ்ண பிரேமையை அடையணும். ஓகேவா? அதே நான் சொல்றதெல்லாம் நீ கேட்காம போயிருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, அழிஞ்சிடுவப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் பலன்கள் என்ன ஆகுது, எல்லா தடைகளும் போகுது. ஈஸியா ஒருத்தன் கடக்கலாம். அப்புறம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், கிருஷ்ணருடைய கருணை உனக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வின்றி செயல்பட்டால் என்ன ஆகும், பொய் அகங்காரத்தோடு செயல்பட்டு அவன் கண்டிப்பா அழிந்து போடுவான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பீஷ்ம பிதாமகா அவருடைய பெருமையை எல்லாருக்கும் வந்து தெரிவிக்கணுன்றதுக்கோசம் பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரு இந்த போர்ல வந்து அர்ஜுனன் மேல வந்து நிறைய அம்புகள் போட்டா கூட வந்து சபதம் எடுத்துப்பார், நான் எதையும் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பக்தனை காப்பாத்தினதுக்கோசம் ஆயுதத்தை எடுத்தார். இது ஒரு பாயிண்ட். பீஷ்மா வந்து நினைப்பார், நான் எப்படியாவது கிருஷ்ணரை வந்து ஆயுதம் எடுத்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இங்க இந்த பக்தனுடைய ஆசையும் நிறைவேற்றிட்டார், அங்க தன் பக்தனுக்கோசம் வாக்கையும் நிறைவேற்றிட்டார். அதுதான் பகவானுடைய கிருஷ்ணர். அதனால பாருங்க, அர்ஜுனன் எல்லா தடங்களும் மேற்கொண்டு வந்தானா, கிருஷ்ணருடைய கருணை மூலமா பீஷ்மர் என்ன நினைச்சாரோ அந்த திவ்ய ரூபத்தையும் அவர் பார்த்துட்டாரா? பக்த வத்சலன் கிருஷ்ணர். பகவத்கீதையை அறிந்து கொண்ட பிறகும் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் நாம் இந்த பௌதிக உலகின் பிரம்மையில் தொலைந்து போய்விடுவோம். எங்கேயோ காணாம போயிடும், தூசி மாதிரி இல்லையா? ஸோ அதனால இப்போ கிருஷ்ணர் சொன்ன வார்த்தைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? ஆன்மீக குருவை கட்டியா பிடிச்சிட்டு அவர் சொன்ன கொள்கைகளையும் அவர் விதிகளை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். முழுமுதற் கடவுளின் ஆணையை தயக்கமின்றி நிறைவேற்றுங்கள், அது ஒருவரை எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பாதுகாக்க வைக்கும். அவர் என்ன சொன்னாரோ டக்குன்னு நம்ம செய்யணும். நம்ம எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சேவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे
मैत्यैष व्यवस्थायस्ते प्रकृति त्वां नियोष्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ எனது வழிகாட்டுதலின் படி போரிட வேண்டும், இல்லையேல் தவறாக வழிநடத்தப்படுவாய். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டியவனே. கிளியரா சொல்லிட்டார். ஓகேவா? என்ன ஏன் சொல்றாரு என்னோட வழிகாட்டுதல் படி? ஏன்னா அவர் தான் பிளான் பண்றார் இந்த சண்டையே, இல்லையா? அவர் விருப்பப்படுறதுனால தான் அந்த சண்டை நடக்குது. ஆக்சுவலி அதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முறை முயற்சி பண்றாரு துரியோதனன் கிட்ட சமாதானம் பேசுறதுக்கு. பகவானே போறாருன்னா அவன் வந்து அடங்கலைன்னா அவன் எவ்வளவு அளவுக்கு அதர்மியா இருப்பான், இல்லையா? சோ நீ சொன்ன பேச்சை கேட்டு நீ சண்டை போட்டனா கரெக்ட், இல்லையா நீ தவறான வழியில போறப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். உனது இயற்கையின்படி நீ போரில் ஈடுபட வேண்டும். ஸோ நீ சத்திரியன், நீ சண்டை போடு. அது மாதிரி நமக்கு விதிக்கப்பட்ட நம்ம எல்லாம் கிரகஸ்தர்கள், நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அந்த செயல்களை தானம் தவம் எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யணும், இல்லையா? யாகம், இல்லையா? யாகம் சங்கீர்த்தன மகாமந்திர யாகம், தானம் தவம், இல்லையா? நம்ம வந்து எந்த இடத்துல தவம் தானம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏகாதசி அன்னைக்கு என்ன ஃபுட் அலோட அதை சமைச்சு பண்ணிட்டு நாம ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தவம். இந்த விஷயங்களை நம்ம எல்லாரும் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य अवसोऽपि तत्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மயக்கத்தின் காரணத்தால் எனது வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப செயல்பட நீ மறுக்கின்றாய். ஆனால் குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படி செயல்படுவாய். என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய வழிகாட்டுதலை நீ வந்து ஏத்துக்கணும், இல்லையா? மயக்கத்தின் காரணத்தால் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்னுடைய வழிகாட்டுல வந்து நீ ஏற்கத்துக்கு மறுத்துக்கிற, மயக்கத்தால மறுக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. குந்தியின் மகனே, உனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு நீ அதன்படி செயல்படுவாயாக. இங்க வந்து சாய்ஸ் கொடுத்துறார். ஓகேவா? ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன்றார். எப்படி இருந்தாலும் ஒருவன் அவன் இயற்கையின்படி செயல்களில் ஈடுபட வேண்டியவனே, இல்லையா? சோ இந்த வர்ணாசிரம சங்கப்படி நம்ம வந்து நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்யணும். கிருஷ்ணரின் ஆணைப்படி ஒருவன் செயல்பட மறுத்தால் அவன் தனது சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டி இருக்கும். ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னது ஜாலியா சந்தோஷமா செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு நல்லா இருக்கும். இது சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான், அவன் டே 1ல இருந்து நல்லா படிச்சுட்டு வரான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து கஷ்டமா இருக்காது. இல்லப்பா எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து முக்கி படிச்சா எவ்வளவு வருமோ அவ்வளவுதான் வரும், இல்லையா? நம்ம பெருசா பிரமாதமா எதையுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணருடைய ஆணைப்படி ஒருவன் செயல்பட மறுத்தால், சொன்ன பேச்சு செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுடைய சுபாவத்தினால் வற்புறுத்தப்பட்டு அதன்படி செய்ய வேண்டிய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். அவன் வந்து டெய்லி படிக்கல, எக்ஸாம் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்றான்? ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா படிக்கிறான், இல்லையா? அது மாதிரிதான் எனது தேர்வு. நம்ம வந்து யாரை தேர்ந்தெடுக்கும்? கிருஷ்ணரையா இல்ல மாயையா? ஓகேவா? கிருஷ்ணரை பின்பற்றினா விடுதலை கிடைக்கும். முக்குடங்களை பின்பற்றினா மறுபடியும் இந்த மிருத்தி லோகத்துக்கு வரும். அவரை ஃபாலோ பண்ணா கோலோகலர் விருந்தாவனமான நித்திய லோகத்துக்கு போவோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகிறார். ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய பயணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரால வழி நடத்தப்பட்டது? பகவான் கிருஷ்ணரால தான் நடத்தப்பட்டிருக்குது. இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு விலாவரியா சொல்றார் எல்லாத்தையும், இல்லையா? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம், இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெஷின், இல்லை இயந்திரம், அதை பார்த்துருக்கோம். ஆனா இதை நடத்துறது யாரு? நம்ம இருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. அவர் தான் நம்மளுடைய எஜமானர். அவரே நம்மளை வந்து வழி நடத்துகிறார். பகவான் ஒவ்வொருடைய இதயத்தில் வீற்றியுள்ளார். அவர் நம்மை நமது கடந்த கால செயல்களுக்கு ஏற்ப வழி நடத்துகிறார். உடல் பௌதிக சக்தியால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஸோ இந்த உடம்பு வந்து ஒரு மெஷின். ஒருவன் தனது முந்தைய ஆசைகளுக்கு ஏற்றாற் போல செயல்பட இந்த ஜட இயற்கை அவனுக்கு இவ்வுடலை தந்துள்ளது. நமக்கு என்னெல்லாம் ஆசை இருக்கோ
நம்மளுடைய சுபாவத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் இப்போ வந்து நம்ம உடலும் இருக்கு, நம்மளுடைய செயல்களும் மனோநிலையும் இருக்குது. ஓகேவா? நமக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி இந்த பக்திய பண்ணி நம்மளால முயற்சி பண்ணி அதுல வந்து ஈடுபட்டு பக்தி அடையும் பொழுது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு வழி நடத்துறாரு கிருஷ்ணர். தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான இடத்தையும் நீ அடைவாய். நீ பிடிக்குதோ இல்லையோ என்ன பண்ணு, நீ சரணடைஞ்சிடு. அதனால என்ன பெனிஃபிட்? தெய்வீக அமைதி அடைவ இல்லையா? சாதாரண அமைதி கூட இல்ல, அமைதி அடைவ. அப்புறம் வந்து உன்னதமான நித்திய இடத்தை அடைவ. அங்க போன என்ன, அங்க ஜென்ம ஜரா வியாதி எதுவுமே இல்ல. ஏன் வியாதி இல்ல, மரணம் இல்ல. இங்க வந்தாங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது இல்லையா? சோ இங்க வந்து பிக்சர்ல பாக்குறது வந்து பிரதாப் ருத்ர மகாராஜ், ஒரிசாவுடைய அரசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு? கூட்டிட்டு இருக்காரு இல்லையா? தெருவை வந்து பெருக்கிட்டு இருக்காரு. ஏன் பெருக்கிறாரு? பகவானுக்கு கிருஷ்ணர் ஜெகநாத் வர்றாரு இல்லையா ஊர்வலமா, அவருக்கு வந்து சேவை செய்யறார். நான் அரசன் அப்படியெல்லாம் இல்லை, பகவானுக்கு வந்து கைங்கரியம் பண்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? முழுமையாக சரணடைவாயாக. ஒருத்தன் பக்தி பண்றான்னா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அவர்கிட்ட சரணடையணும். அப்பதான் வந்து சரணடைந்தாதான் அந்த இடத்துலதான் பக்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகேவா? எல்லாமே அவருடைய கருணையினால்தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. சோ தெய்வீக அமைதி கிடைக்கும், நித்தியமான இடம் கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போவ, இந்த ஜட உலகத்தில் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து விடுபடவும் உன்னத இடத்தை அடையும் உங்கள் இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடையுங்கள். ஸோ மெயினா இன்சிஸ்ட் பண்றது சரணடையுங்கள். इति ஹரே ते கிருஷ்ணா. ज्ञानम् आख्यातं भूयात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உனக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன்ப்பா, நீ சிந்தித்து செய்ய விரும்புவதை செய்யன்னு சொல்றார். நீ இத பண்ணுன்னு சொல்லல, இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன். மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை சொல்லியிருக்கேன்ப்பா, ஓன் இஷ்டம், கம்பல் பண்ணல. இங்க கிருஷ்ணர் வந்து இங்க என்ன பண்றாரு? வாய்ப்பை தருகிறார். முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டார். நல்லா யோசனை பண்ணி முடிவெடு. நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டேன். அதே மாதிரி ஜீவாத்மாத்தின் சின்ன சின்ன சுதந்திரத்தில் கடவுள் தலையிடுவதில்லை. ஓகேவா? நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு, அதுல வேணா அவர் இன்டர்ஃபியர் ஆகவே மாட்டார். ஏன்? ஒவ்வொரு தனிமனிதனுடைய உரிமை, அவன் சரியான பாதையை எடுக்கணுமா தவறான பாதையை எடுக்கணுமா, எந்த பாதை எடுத்தாலும் நம்ம தான் வந்து பொறுப்பு. கிருஷ்ண வழியில போட்டா அவர் வந்து நம்மளை வழி நடத்துவார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் என்னுடைய அறிவுரைகளில் மிகவும் உன்னதமான எல்லாவற்றிலும் மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன். இது உனது நன்மைக்காக என்பதால் என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. சோ நீ என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய நண்பன்டா, பிரியமான நண்பன், உனக்கு எல்லா அறிவுரையும் எப்படியாப்பட்ட அறிவுரை? உன்னதமான அறிவுரை, மிக மிக ரகசியமான ஞானம் உனக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். இது எதனால? நீ நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அவர் சொல்றாரு இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பர் இல்லையா? நலம் விரும்பி இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து மிக மிக ரகசிய ஞானத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கார். இதன் மூலமா நம்மளும் இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரகசியம் என்ன? பிரம்மனை பற்றிய அறிவு. மிக ரகசியம் என்ன? பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு. மிக மிக ரகசியம் என்ன? பகவானிடம் சரணடைவது. அதாவது அருவவாதிகள் பண்றாங்க பாருங்க, கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஜோதி வடிவம், அதுதான் பிரம்மன் நிலை. நம்ம இருதயத்துக்குள்ள 4 கை ரூபத்துல இருக்காங்க பாருங்க யோகிகள்,
கடவுளோட கடவுளை வந்து பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா வழிபடுறாங்க. ஆனா பக்தன் மாத்திரம் கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறாரு, அவங்க கிட்ட சரணடைறாரு. யாரால் இந்த சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும்? இஷ்டோ அசி, பகவானுக்கு பிரியமான பக்தனால் மட்டுமே. பாத்தீங்கன்னா யாரால, யாரோ ஒரு சிலரால தான், அவருக்கு பிரியமான பக்தனால் தான் இந்த விஷயத்தையும் ரகசியம், மிக ரகசியம், மிக மிக ரகசியம் என்ற விஷயத்த கான்செப்டா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, madam. மாதாஜி. मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां एवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. 3 விஷயத்த சொல்றார் பாருங்க. எப்பொழுதும் என்னை பத்தி நினைச்சுக்கோ, என்ன வழிபடு, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பி, இவ்வாறு என்னை வந்து அடைவாய் என்பதில் ஐயமே இல்லை. நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வச்சுக்கோங்க, கேரண்டி இல்லையா, 100% கேரண்டி. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா. அதனால இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை வந்து உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்றார். சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பகவத்கீதையின் சாரம். எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைத்து கிருஷ்ணருடைய பக்தராக ஆகி கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து தவறாமல் கிருஷ்ணரை இல்லையா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு நினைச்சிட்டா என்ன ஆகும்? கிருஷ்ணன் நைஸ்ல ஆயிடும், கிருஷ்ணமயம் ஆகி விடுவோம் இல்லையா. ரொம்ப another important ஸ்லோகா இது. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हरे कृष्ण. என்ன சொல்றாரு? எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாக. வார்த்தையை பாருங்க, என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே கிளியரா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு இல்லையா. வேற யாருக்கிட்டையும் போக தேவையில்லைன்றத அவர் சொல்றாரு. ஓகே. சோ என்னை உன்னை எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன். சோ நீ பயப்படாத, என்கிட்ட சரணடைஞ்சிரு, நான் வந்து என்ன பண்றேன், உன்னை எல்லா பாவத்துல இருந்து விடுதலை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அந்த கேரண்டி யார் கொடுப்பாங்க இல்லையா? யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே. பட் யார் கொடுக்குறாருங்க? அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுக்குறாரு. சோ நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குருவோட துணைகளை கொண்டு வேதங்களை பின்பற்றணும். ஓகேவா. சரணாகதி என்றால் என்ன? சைத்தன்ய சரித்திராமிர்த மத்தியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரஷியஸ்திதி விஸ்வாசோ கோபத்ருத் வரணம் ததா ஆத்ம நிவேஷ கார்பண்யோ ஷட்வித்தா சரணாகதி. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் என்னோட கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இருக்கோ, இத பண்ண எனக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போவோம், அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். மித்தது எல்லாத்தையும் விட்டுடணும். அனுகூல்யஸ்ய பக்தி தொண்டுக்கு இது சாதகமா இருக்கா? எஸ், டிக்கு. பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் சாதகமற்ற நிலைகளை வந்து நம்ம புறக்கணிச்சிடணும், அதெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்க கூடாது. ஓகே. கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பை தருவார் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா. பகவானே பாதுகாப்பு அளிப்பவர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுதல், அவர்தான் நம்மளை காப்பாத்த போறாரு, அந்த பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து கிளியரா இருக்கணும். ஓகேவா. தன்னை முழுமையாக பகவானிடம் வைப்பது. ஓகே. பணிவு, கார்பண்யேன பணிவு, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயு புராணத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுக்கு லாஸ்ட் பிரிவுக்குள்ள போறோம், இறுதி விளைவு. மாதாஜி இந்த 67ல இருந்து ஒரு 5 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. 67, 68, 69, 70, 71 படிங்க வரேன். Okay, Mataji. Idam tena tapaskaya na bhaktaya kadachana na cha shushushve vachyam na cha mam yoba suyati. Idam paramam guhyam madbhakteshvabhidasyati bhakti mahi param kritva mamye vaishyatya samshayaka. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतमः भवति न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अत्येष्यते क्षय इमं
தர்மியம் संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः. சாந்தி மட்டும்தானே படிக்க சொன்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ மாதாஜி இங்க என்ன 70 மட்டும் சொல்றாரு, படிச்சுட்டேன். பரவாயில்ல மாதாஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அவரே சொல்லிட்டார் யாருக்கு சொல்லணும், யாருக்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, இல்லையா? அவர் மேல பொறாமை இருக்கிறவங்களுக்கும், இல்லையா, இந்த தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபாடு இல்லாதவருக்கோ வந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு போய் சொன்ன என்ன வேஸ்ட் தான், இல்லையா? ஸோ பொறாமை, கிருஷ்ணர் மேல யாருக்கெல்லாம் பொறாமை இருக்கோ அவங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது. ஸோ இதுல விதிமுறைகள் கொடுத்திருக்காரு. நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் பகவத்கீதையோ கிருஷ்ணரையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. யாரால முடியும்? அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களாலதான் முடியும். அப்படி இருந்து பக்தர்கள் உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்சிருக்காங்க, இல்லையா? உபபிரிவு அவங்க கையில சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க நம்ம வச்சிருக்கிற பக்தியை கூட ஆள் பண்ணிடுவாங்க. அதனால இந்த சங்க ஜாயத்தே பக்தர்களோட சவகாசம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றது. நெக்ஸ்ட் உபபிரிவுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவத்கீதை கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்களுக்கான நன்மைகள். யாரெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன நன்மை அடைகிறாங்கன்றத பார்க்கலாம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களுக்கு இடம் விளக்குபவன் தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். சோ என்ன சொல்றாரு, யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த பகவத்கீதையை கிருஷ்ணருக்கு ஒருத்தரை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம ஏன் இந்த காலிங் சர்வீஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றோம்? ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த சமயத்துல நம்ம ஊர்க்கதை பேசல, கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுறோம். ஒருத்தங்களுக்கு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப வந்து அந்த கிருஷ்ணர் யாருக்கு போய் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒண்ணு தூய பக்தி தொண்டு கிடைக்குது, இன்னொன்னு அவரை போயிட்டு இறுதி நிச்சயமா போயிட்டு அவருடைய லோகத்துக்கு திரும்பி போறாங்க. ஓகே, அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை, அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. சோ என்ன சொல்றாரு, எனக்கு அவன் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டார். அவனை விட வேற யாரும் எனக்கு பிடிக்காதையும் சொல்லிடுறார். பாத்தியா? இதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருடைய சேவை, இல்லையா? சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் எதனாலும் பண்ணலாம், ஏன்னா அதை பண்ணா அவருக்கு பிடிக்கும். பகவத்கீதையை கற்றுத் தருவதால் அடையும் நன்மைகள் தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. இறுதியில் நிச்சயமாக கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி செல்கிறான், கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான சேவகனாகிறான். இதை விட என்ன வேணும், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணன். இதைதான் நோக்கி எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க. யாரேனும் பகவத்கீதையை உள்ளது உள்ளபடி நேர்மையாக அளிக்க முயற்சி செய்வார் என்றால் அவர் பக்தி தொண்டில் முன்னேறி வாழ்க்கையின் தூய பக்தி நிலையை அடைவார். சோ என்ன சொல்றாரு, தூய பக்தி நிலைக்கு போறாங்க, அவருடைய திருநாட்டுக்கு போறாங்க, இல்லையா? பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அளிக்க எளிதான மற்றும் பாதுகாப்பான வழி புத்தக விநியோகமே. சரி, இது எப்படி பண்றது? ஒரு போன் கால் மூலமா நம்ம வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணலாம், இந்த கிளாஸ் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம், இல்லையா? இல்லையா நம்ம வந்து புக்ஸை வந்து விநியோகம் பண்ணலாம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்ர பௌர்ணமி வருது, அது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாகவதம் வாங்கிக்கலாம், பாகவதம் யாருக்காவது தானமா கொடுக்கலாம், இல்லையா? சோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஈவெண்ட். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்த உபபிரிவு பாத்தீங்கன்னா 70-71 பகவத்கீதையின் மாணவர்களுக்கான ஆசீர்வாதங்கள். இப்ப வந்து சொன்னவங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம்னு சொல்லிட்டாரு, கேட்கறவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆசீர்வாதம். ஓகே, மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ யாரெல்லாம் இதை கேக்குறாங்க, நமது இந்த புனித உரையாடல், நானும் நீயும் பேசணும் இல்லையா? இந்த உரையாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா
சமஸ்கிருதத்துல நடக்குது. எவ்வளவு நேரம் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 45 நிமிஷம் நடக்குது. பட் நம்ம எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா இந்த அத்தியாயத்தை? அப்பயும் முழுமையா படிச்சோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல. இன்னும் நமக்கு வந்து டீட்டெயிலா படிக்கிறதுக்கு இன்னும் வேணும் லெவல்ஸ் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ அப்ப என்ன தெரியுது இதுல இருந்து? அவருக்கு வந்து ஞானத்தை கொடுக்கிறார் இல்ல, அவரை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வந்து அவரே கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்தவான் அனசூயஸ்ச ஸ்ருணுயாதபி யோ நரக சோபி முக்த ஸ்ருபாலோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றி இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ வேலையிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறார். சோ பாருங்க, லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு? அறிவை கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். ஓகேவா? தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவாள். ஓகேவா? இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு? யார் ஒருத்தன் வந்து நம்பிக்கையுடனோ பொறாமை இல்லையோ இத கேட்கிறானோ அவனுக்கு வந்து என்ன பெனிஃபிட்? எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான் மற்றும் உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போறான் இல்லையா? உயர்ந்த மங்களகரமான லோகத்துக்கு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இதுதான் பெனிஃபிட் கேட்கறதுனால. எப்படி கேட்கணும்? நம்பிக்கையோட கேட்கணும். ஐயோ ஏதோ சேர்ந்துட்டேன்ப்பா, ஏன்டா சேர்ந்தோமோ, என்ன விட மாட்டேன்றாங்க, நான் அட்டன் பண்ணலன்னா கால் பண்றாங்க இல்லையா? கடமைக்கே தலை கொடுத்துட்டுனே தெரியாதமான்னு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பண்ணக்கூடாது. பொறாமை இல்லாமலும் நம்பிக்கையோட நம்ம இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண இந்த பலன்கள் கிடைக்குது. ஓகேவா? சோ சாஸ்திரங்களை பயிலுதல், சாஸ்திரங்களை பயிலுறதுனால மாணவர்களுக்கு என்ன ஆகுது? கிருஷ்ணரை அறிவால் வழிபடுகிறான். சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுனால நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை கேட்கின்றான். பாவ வேலையிலிருந்து விடுபட்டு மங்களகரமான உயர் லோகங்களை அடைகிறான். சாராம்சம் என்ன? பகவத்கீதை ஞானத்தினால் எப்படி நன்மை அடைவது? ஓகேவா? எப்படி? விநியோகம் செய்யுங்கள். தூய பக்தி தொண்டு நிச்சயமாக கிடைக்கும். கிருஷ்ணரிடம் செல்லலாம். சோ நம்மளால முடிஞ்சது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இது அறிவினால் வழிபடுவது போன்றது. ஓகே, நம்ம வந்து வந்தோம் போனோம்னு இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி விருஷா வச்சு நீங்க படிங்க, உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு அந்த டிஸ்கஷனும் நம்ம பண்றோம். இது சும்மா மேஜிக்கோ மாயாஜாலமோ இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முறை நம்ம எல்லாரும் சொல்லி கொடுக்குறோம், நம்ம பயில்றோம், அதுக்கு பிறகு நீங்க டிஸ்கஸ் பண்றீங்க இல்லையா? இதுல எந்த ஒரு இதுமே இல்லை. உங்களோட முயற்சி அங்க படிக்கிறது, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது இல்லையா? நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் கேளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். இது ஒரு பெரிய விஷயம். கிருஷ்ணரை வழிபட்டு அவருடைய பிரியமான சேவகனாக ஆகுங்கள். பகவத்கீதையின் செய்தியை சமூகத்தில் பரப்புங்கள். இதுதான் சமூகத்திற்கு உண்மையிலே மிக உயர்ந்த நன்மையை தரும் சேவையாகும். நம்ம ஏதாவது நம்ம மக்களுக்கோ இந்த நாட்டுக்கோ வந்து நல்லது செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும்? இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அதுதான் வந்து சிறந்த விஷயம். ஓகே, சிறந்த சேவை இல்லையா? சோ அது நமக்கும் நன்மையை அளிக்கும், கேட்கறவங்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கச்சித் ஏதத் ஸ்ருதம் பார்த்த त्वयैकाग्रेण சேதசா கச்சித் அஞ்ஞான சம்மோகः பிரணஷ்டஸ்தே தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண. பிதாவின் மகனே, செல்வத்தை வெல்வோனே, நீ இதனை கவனமாக மனதுடன் கேட்டாயா? கேள்வி கேட்கிறார். உனது அறியாமை மயக்கமும் தற்போது நீக்கி விட்டதா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட, பாருப்பா அர்ஜுனா, இவ்வளவு நேரம் நான் பேசிட்டேன், நான் பேசினதெல்லாம் நீ கேட்டியா? நடுவுல வேற ரிப்பீட்டேஷன் பண்ணேன். இப்ப நீ கேட்டியோ இல்லையோ, இப்பயாவது நல்லா கவனமா கேளுப்பான்னு வேற சொல்லியிருக்கேன். இப்ப நீ எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டியா? ஃபைனலா ஒரு முறை கேட்கிறார். ஓகேவா? சோ உன்னுடைய குழப்பம், அறியாமை, மயக்கம் எல்லாம் போயிடுச்சா கிருஷ்ணன் அர்ஜுனான்னு கேட்கிறார் இல்லையா? சோ அவர் என்ன பதில் சொல்றாருன்றதை பார்க்கலாம். சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இதே கேள்வி, உங்களுடைய குழப்பம், அறியாமை எல்லாம் போயிடுச்சா? ஓகே, குருவின் கடமை மாணவர் புரிந்து கொண்டாரா என்று சோதித்து பார்க்கவும், தேவைப்பட்டால் மறுபடியும் சொல்லவும் இல்லையா? அதுதான் கிருஷ்ணரும் பண்ணாரு. நம்ம புரிதலுக்கோசம் ஒவ்வொரு லெவல்ஸே
கிருஷ்ணரை குருவாக அடைந்த அர்ஜுனன் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி இல்லையா? எவ்வளவு அளவுக்கு யோசிச்சு பாருங்க. கிருஷ்ணரே நின்னு வந்து இவ்வளவு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. எவ்வளவு ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி. இருந்தாலும் நம்மளும் ஒரு விதத்துல அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இல்லையா? அந்த விதத்துல அவர் யோசிச்சு பாருங்க. அவர் இல்லைன்னா நம்ம நிலைமை என்ன? அவரும் என் வீடு குடும்பம் நான் இருந்துட்டு இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அன்னைக்கு இது நமக்கு கிடைச்சிருக்குமா? நம்மளும் ஒரு விதத்துல அதிர்ஷ்டசாலிகள் தானே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளும் வந்து என்ன பண்ணணும்? பக்தியை நம்ம கத்துக்கிட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போன்ற ஒரு குருவை அடைந்த நாம் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலிகள் இல்லையா? இந்த கலியுகத்துல கூட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? அவர் அமிச்சு நமக்கோசம் வச்சிருக்காரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. என்ன பதில் சொல்றாரு? கிருஷ்ணா, என் மயக்கம் எல்லாம் போயிடுச்சுப்பா. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். சோ குழப்பமா இருந்தேன், இப்ப என்ன பண்ண, அசலான விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் செய்யறதுக்கு ரெடி. என்னோட குழப்பம் மயக்கம் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. ஓகேவா? சந்தேகம் எல்லாம் போயிடுச்சு. நான் நீங்க இப்ப என்ன சொன்னீங்களோ ரெடியா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு. அர்ஜுனனுடைய உணர்தல் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தையும் லாஸ்ட் அத்தியாயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்க. அங்க மயக்கம் இருந்துச்சு, இங்க மயக்கம் நீண்டு போயிடுச்சு. அங்க வந்து குழப்பம் இருந்துச்சு, இப்ப நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டார். ஆத்ம ஞானம் வந்துச்சு. அப்ப அங்க வந்து உடல் தான் இருந்துச்சு, இப்ப வந்து ஆத்ம ஞானம் வந்துச்சு. எல்லாம் அங்க வந்து சந்தேகம், என்ன குல தர்மத்தை பத்தி பேசினார், எல்லா சந்தேகங்களும் போயிடுச்சு. உறுதியோட இருக்கிறார். ஸோ உங்களுடைய உபதேசங்களின்படி நான் செய்து வருகிறேன். அப்ப என்ன சொல்றாரு? அப்பா, நீ உன் தாத்தா வந்தா சண்டை போடுவேன்னு அப்படிலாம் கேட்டவர் என்ன சொன்னாரு? நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அது மாதிரி நான் செய்யறேன் அப்படின்றார் இல்லையா? நான் கிருஷ்ணரை சரணடைந்தேன் என்றால் அவர் ஒருபோதும் என்னை கைவிட மாட்டார். பகவத்கீதையின் செய்தியை கவனத்துடன் கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் உறுதியாகவும் தயாராகவும் இருக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன் என்று சொன்னார். நாமும் தயாரா? ஹரே கிருஷ்ணா. பதில காணோம். தயார். ஓகே. சஞ்சயின் உணர்தலை வந்து இங்க பார்க்க போறோம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகங்களை படிங்க மாதாஜி. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रूषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. அடுத்தது व्यास இன்னொன்னு படிச்சுட்டுமா? ஓகே. व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् कुक्याम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् यतः साक्षात् कथयत स्वयं. हरे कृष्ण. சஞ்சயன் கூறினான், தண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்பட்டது. சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனனும் சரி கிருஷ்ணரும் ரெண்டு பேரும் வந்து பெரிய ஆத்மாக்கள். அவங்க பேசிட்டு இருந்த அந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன். அது ரொம்ப அற்புதமான விஷயங்களை பத்தி பேசினாங்க. அதனால எனக்கு என்ன ஆச்சு? மயிர்கூச்சி ஏற்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. வியாசரின் கருணையால், இங்க பணிவை பாருங்க சஞ்சயனோட, அவர் வியாசருடைய சிஷ்யன் இல்லையா? கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடல் நான் நேரடியாக கேட்டேன். தற்பெருமை இல்லை, என் புலமை இருந்துச்சு அதனால கேட்டேன்னு, என்னுடைய குருனால எனக்கு இது கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்றாரு பாருங்க. சோ குருன்றவரு ஒவ்வொரு பக்தருக்கு இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பிளே பண்றார். அந்த பக்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவை வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க இல்லைங்களா? நம்மளும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குரு இல்லையா? புக்கு மூலமா நம்ம வீட்லயே நம்ம அந்த புக்கு வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அந்த வார்த்தையை மூலமே பிரபுபாதா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா, நான் இறந்து போயிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க, நான் உயிரோடு தான் இருக்கேன் என் வார்த்தைகள் மூலமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? சோ இந்த ரகசிய ஞானத்தை உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் சொல்றார். ஆன்மீக குருவனுடைய அனுகிரகத்தால் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியும். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர், சஞ்சயனுக்கு வியாசர், நமக்கு
மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்ய संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. हरे कृष्ण. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த அற்புதமான உரையாடல். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் சொன்னாரு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நடந்த புனித உரையாடல் நினைச்சு நினைச்சு என்ன ஆறேன், ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட வந்து சஞ்சயன் சொல்றார். தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றார். எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது, நான் வந்து எனக்கு வந்து உணர்ச்சி வசப்படுறேன், மயிர் கூச்செறியுது, இந்த உடல் மாற்றங்கள்லாம் வந்து எனக்கு தெரியுது. ஓகேங்களா? பரவச நிலையை அவர் வந்து அடையிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तच्च संस्मृत्य रूपं मत्य अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. மன்னனே, பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஹரே கிருஷ்ணா அந்த அற்புத ரூபத்தை நினைத்து நினைத்து நான் மேன்மேலும் வியப்பில் மூழ்கி மீண்டும் மீண்டும் அடைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டதை வந்து நினைச்சு பார்த்து எனக்கு சந்தோஷம் வருதுன்னு தரும். ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாரு திருதராஷ்டிர மன்னனே, நான் வந்து பகவானுடைய அந்த அற்புத ரூபத்தை பார்த்தேன் இல்லையா, அதை பார்த்து என்ன ஆற மீண்டும் மீண்டும் இன்பம் அடைகிறேன், வியப்பில் மூழ்கி இன்பம் அடைகிறேன்னு சொல்றார் இல்லையா. சோ அவர் என்ன பண்ணாரு, விஸ்வரூபத்தை காமிச்சாரு, அதுக்கு அடுத்தது 4 கை ரூபத்தை காமிச்சாரு, அதுக்கு அடுத்து ஷாம ரூபத்தை காமிச்சாரு இல்லைங்களா. சோ சஞ்சயனுடைய உணர்தல் இல்லையா, இது நம்ம பார்த்தோம். சஞ்சயன் தன்னுடைய உணர்தலை பட்டியலிட்டுள்ளார். நாமும் நம்முடைய இதை பட்டியலிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அமைதி தான் காப்போறோம் எல்லா இடத்திலும். ஹரே கிருஷ்ணா. பதிலக்கா படிக்கட்டுமா? கடைசிது படிங்க மாதாஜி. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாகவும் செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றாரு? எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ, கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்காரோ, எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா, உன்னத வில்லாளி எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, இங்க 2 பேருமோ இங்க கிருஷ்ணர் வந்து யோகேஸ்வரான்னு சொல்லிட்டு அடைமொழி கொடுக்கிறார். பார்த்தா அதாவது அர்ஜுனன், தனுர்தரா எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் என்ன நடக்குது? தத்ர ஷீர் விஜயோ புதிர் துருவா நிதிர் மதிர் மம, அதாவது நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் சாதாரண வலிமையில அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். 4 விஷயத்த சொல்றார். என்னது? செல்வம், வெற்றி, வலிமை, நியாயம். அதுதான் என்னோட அபிப்பிராயம். சோ இதனோட முடிவு என்ன? சோ கிருஷ்ணரை அர்ஜுனனை யாராலும் தோற்கடிக்கவே முடியாது இல்லையா. அப்போ வந்து இங்க வந்து என்ன, உங்களுக்கு எங்க இருந்துப்பா வெற்றின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார். அப்போ சண்டை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இல்லையா. சோ 2 பேர் இருக்கிற இடத்துலதான் வந்து செல்வம் இருக்குது, வெற்றி இருக்கு, வலிமை இருக்கு, நியாயமும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெளிவா பிரிச்சு சொல்லிட்டார் இல்லையா. சோ நம்மளும் வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவு விடமா ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ மிக்க நன்றி. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா level 2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா. நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்ன்றத மாதாஜி சொன்ன பிறகு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மறுபடியும் நன்றி. கமலா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய்.
श्रीमद् भगवत जय। गीता की जय। जय हरे कृष्णा महामंत्रा की जय। जय All glories to assembly devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura हरे कृष्ण। Premanande. Hari हरे हरि Hari हरि बोल। Bol. Thank you, Mataji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। Thank you. End பண்ணிக்கிறேன். Mataji's, Prabhuji's. Thank you.